जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। कि आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धा 20 आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन रुके। कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी, अच्छा, बहु आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या नहीं हुआ वहाँ? अभी गया। भगदड़ मची या क्या? 100 का ऊपर। क्या भैया क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची? भागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची। तो हमारे बहनोई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सांवले रंग के थे, सदरी पहने थे, और धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया। वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय। कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपनी आंखों हाँ से? सर, कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए होंगे। वही सामने आइए। ठीक है। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची। ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಘಟನೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಜನರು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಈ ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿರೋದು, ಈ ಕಾಲು ತುಳಿತ ಆಗಿರೋದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಜನಸಂದಣಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ ಕಾಲು ತುಳಿತ. ನೋಡಿ, ಪೊಲೀಸರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಳ್ತಾರೆ, ಜನರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 3 ಕೋಟಿ ಜನ, ಯೋಗಿಯವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, 8ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 10ರಿಂದ 15 ಜನ ಪೊಲೀಸರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನುಗ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಅಲ್ಲಿ CRPFನವರು ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದು. ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ರೀ, 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಕೂಡ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ತಳ್ಕೊಂಡು ನುಗ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ.
ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿ, ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಕಾಲಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಂತರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು 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 ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲು ತುಳಿತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಲು ತುಳಿತದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು. ಯುವಕರೇನೋ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಂದ ಅವರು ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಭಮೇಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ದುರಂತವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, 40 ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವ, ಈಗ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ತಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವಘಡ ಇದು. ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ರಾಶಿ, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ದಿಕ್ಕಿಗೊಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ವು.